ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। विवेक चूड़ामणि श्लोक नंबर 211। य अयम आत्मा स्वयं ज्योति पंचकोश विलक्षण अवस्थात्रय साक्षी सन्निर्विकारः निरंजनः सदानंदः स विज्ञेयः स आत्मत्वेन विवस्थित। अर्थात यही जो आत्मा जी ज्योति स्वरूप अन्नमय आदि पंचकोश वर्जित जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति ये तीन अवस्थार साक्षी होई विकारहीन अंजनहीन आनंद स्वरूप रूपे विराजमान से ही विद्वान व्यक्ति पक्षरे निजर आत्मा बोली ज्ञातव्य। आत्मार परिचय देउछंती। यही जो आत्मा से किए स्वयं ज्योति ही से होउछंती ज्योति स्वरूप निजर आलोकरे निजे आलोकित। पंचकोश विलक्षण से होउछंती पंचकोश वर्जित। यही पंचकोश तांकर लक्षण नुहे से पंचकोश ठारू पृथक। अवस्थात्रय साक्षी सन्निर्विकार जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति आमर यही तीनोटी अवस्था। ये तीनोटी अवस्था मध्य देई आमे प्रतिदिन गति करूँ। से एगुटिकर साक्षी होई मध्य निर्विकार होई रहिछंती। से अछंती किंतु तांकर कौनसी विकार नाही, तांकर जन्म नाही, मृत्यु नाही। से सबु समय साक्षी चुप होई रहिछंती। से निरंजन सदानंद तांक मध्य कौनसी अंजन नाही, मलिनता नाही, केबे हेले नथिला। से आनंद स्वरूप स विज्ञेयः स आत्मतेन विपश्चित। ए शुद्ध आत्मा ही जे मोर आत्मा ताहा जानिबाकु हेबो। जे पंडित व्यक्ति तांक पक्षरे एहा ही ज्ञातव्य। पंडित विज्ञ व्यक्ति जी से कौन करती श्रुतिर ज्ञान और युक्ति साहाय्य नेति नेति करी पंचकोश प्रभृति को वर्जन करी ए शुद्ध आत्मा को निजर आत्मा बोली जानती। नेति नेति करी सर्वशेष जहाँ रहे सही आत्मा स्वयं प्रकाश। तांको प्रकाश करिया पई आउ किछि लागे नाही। से स्वयं ज्योति। तापरे श्लोक नंबर 212। शिष्य उवाच मिथ्या तेन निषिद्धेषु कोशेषु एतेषु पंचसु सर्व अभावं विना किंचित् न पश्यामि अत्र हे गुरः विज्ञेयं किम उ वस्तु अस्ति स आत्मना आत्मविवस्थित। अर्थात शिष्य कहिले गुरुदेव मिथ्या बोली पंचकोश वर्जनीय हेले अंतरे और बाहरे सबु किछिर अभाव बा शून्य छड़ा आउ किछि देखुनाही। आत्मविचारशील व्यक्ति पक्षरे निजर आत्मा बोली विज्ञ हेब एपरी कौनसी वस्तु कौन अच्छी ना किछि भी नाही। शिष्य कहउछंती नेति नेति कही मिथ्या बोली सब किछि तो तोड़ीदेली ताहले रहिला कौन? ताहले कौन सब किछि शून्य? यह जड़वादीर प्रश्न। यह एक खूब बड़ प्रश्न। यह नहीं पाश्चात्य अनेक प्रश्न प्रति प्रश्न चले। नचिकेता मध्य जमंकु यही प्रश्न करथिले। केही कहे मृत्यु पर किछि थाए, केही कहे न थाए। आपण यार उत्तर जानती ताहा मते कहंतु। शिष्य मध्य एठारे सही प्रश्न करुछंती। कहउछंती मिथ्या तेन निषिद्धेषु कोशेषु एतेषु पंचसु। मिथ्या बोली पांचटी जाक कोश तो निषेध हैला। सर्व अभावं विना किंचित न पश्यामि अत्र हे गुरु। कार्य तो हे गुरुदेव किछि नाही, सब शून्य। या छड़ा आउ किछि तो देखिबाकू पाउ नाही। विज्ञेयं किम उ वस्तु अस्ति स आत्मना आत्मविपश्चित। आत्मविचार जो माने करंती सेमानक पक्षरे आत्मस्वरूप केउ वस्तु विज्ञ हेब ना कौन सेपरी किछि नाही। काहाकू जानिबा आउ किछि नाही परि तो मने होउछि। पंचकोश अर्थात देह मन बुद्धि इत्यादि सब तो उड़े दिया होइछि।
ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ବାକି ରହିଲା? ଏହାପରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 213 ଓ 214। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଉବାଚ ସତ୍ୟମ୍ ଉକ୍ତଂ ତୟା ବିଦ୍ୱନ୍ ନିପୁଣଃ ଅସି ବିଚାରଣେ ଅହମ୍ ଆଦି ବିକାରାଃ ତେ ତତ୍ ଅଭାବଃ ଅୟମ୍ अपि अनु सर्वे येन अनुभूयन्ते य स्वयं न अनुभूयते तम आत्मानं वेदितारं विद्धि बुद्ध्या सुसूक्ष्मया। अर्थात श्री गुरु कहिले, हे विद्वान, तुमे ठीक कहिछ। तुमे विचार करिबारे अति निपुण। अहंकार प्रभृति विकार ओ से सबुर जो अभाव ए सबुर पश्चातरे जी अछंती, जहाँक साहाय्य सबुकिछि अनुभूत हुए, अथच जीए अन्य किछिर अनुभवर विषय नुहंती, अति सूक्ष्म बुद्धि साहाय्य तुमे से ज्ञाता आत्मा को जान। शिष्यर प्रश्न शुणी गुरु खुशी होइछंती, कहउछंती सत्यम उक्तम तया विद्वान निपुणः असि विचारणे। ठीक कहिछ, तुमे विद्वान, तुमे विचार करिबारे अति निपुण। अहम आदि विकाराः ते तत् अभावः अयम् अपि अनु। अहंकार इत्यादि समस्त विकार और से सबुर जो अभाव ताहार पश्चातरे किछि तो रही। तुमर जो मु ज्ञान, तुमर देह, तुमर मन ए सब गले आउ कौन रहिला? सर्वे येन अनुभूयन्ते यः स्वयं न अनुभूयते। सबु किछि जहाँकर अनुभव ग्राह्य, अथच जी स्वयं कौनसी किछिर अनुभवर विषय नुहंती से रहिछंती। जी समस्त को बुझी पारुछंती, किंतु जहाँ को कहीं बुझी पारु नाहंती से ही रहुछंती। तुमे जे निद्रा जाउछ पुणी उठुछ, मु देह नुहे, मन नुहे, ए सब कहूछ, यह किए कहुछि? एही जे नाही बोली जानुछ, यह किए जणाउछि? एही जे तुमे एगुड़िक को उड़ाई देउछ, ताहा किए कराउछि? तम आत्मानं वेदितारं विद्धि बुद्ध्या सुसूक्ष्मया। से ही वेदितारं अर्थात वेत्ता, से आत्मा ही सबु किछि जानुछंती। जीए एही सबु किछिर वेत्ता ज्ञाता, तांको ही तुमे जान। अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि साहाय्य तांको जानिबाकु हेबो। से अछंती, तांको देखि पारु नाहु। किपरि देखिबा? निजकु किपरि देखिबा? तुमे जे सब वर्जन कल, ताहा किपरि करिल? किए वर्जन कराइला? तुमर पश्चातरे जड़े अछंती बोली तो ताहा करिपारिल? दौड़ीटी साप बोली भाविथिल, किंतु दौड़ीटी थिला बोली तो सापर भ्रम होइथिला। मरीचिका देखिथिल, ताहा मरुभूमि थिला बोली तो देखिथिल। आत्मा तुम मध्यरे अछंती, तांकु जान। सूक्ष्म बुद्धि साहाय्य विचार करी तांकु धरिया पई चेष्टा कर। आम मानकर जो मु, ताहाकु नहीं आमे समस्ते व्यस्त रहीचु। आम मानकर देह आश्रय करी एही मु आमर प्रत्येकଙ୍କୁ जेपरी अलग अलग सत्ता देइछि, किंतु आम मानकर आउ गोटिए मु अछि, ता समस्तंकर मु। एहा आमे किपरि बुझी पारिबा? एहा आमे सुसुप्ति अवस्थारु बुझी पारु। जाग्रत अवस्थारे और स्वप्न अवस्थारे आमर जो मु अछि ताहार टेर पाऊ, किंतु सुसुप्ति अवस्थारे मु को आ बुझी पारु नाही। तथापि मु निश्चय गोटिए थाए। ता नहेले आमे किपरि जागी उठू? आमे किपरि कहू जे खूब गभीर निद्रारे शोइथिलु? गोटिए मु निश्चित भावरे थिला, साक्षी होई जे सब किछि देखुथिला। एही मु हेउछि समस्तंकर मु, आत्मा। ये ही वेदितारं अर्थात वेत्ता। अति सूक्ष्म बुद्धिर साहाय्य एहाकु जानिबाकु हेबो। परवर्ती श्लोक 215। तत्साक्षिकं भवेत् तत्तत् यत् यत् येन अनुभूयते कस्य अपि अननुभूतार्थे साक्षितं न उपयुज्यते। अर्थात जो विषयर अनुभव होइछि से विषयर अस्तित्वर साक्षी रूप से अनुभवी ही विद्यमान रहती। अननुभूत विषय कहारी मध्य साक्षी हेबार कथा उठे नाही। आत्मा जे जानिबार विषय नुहंती, से सबु किछिर वेत्ता,
ସେହି କଥା ହିଁ ଶିଷ୍ୟକୁ ବୁଝେଇ କହୁଛନ୍ତି। ତତ୍ ସାକ୍ଷିକଂ ଭବେତ୍ ତତ୍ ତତ୍ ୟତ୍ ୟତ୍ ୟେନ ଅନୁଭୂୟତେ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ସେହି ବସ୍ତୁ ଯେ ଅଛି ତାହାର ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ମାତ୍ର ଥାଏ, ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାହା ଅଛି, ମୁଁ ତାହାର ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଏହି ଅନୁଭବ ମୋର ହେଉଛି, ଆଉ ଏହି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ବୋଲି ମୋ ନିକଟରେ ସେହି ବସ୍ତୁର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ମୋର ଦେହ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର, ଏହି ଜଗତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ପୁଣି ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଅନିତ୍ୟ, ମିଥ୍ୟା, ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣୁଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଜ୍ଞେୟ ବସ୍ତୁ, ଦୃଶ୍ୟ। ମୁଁ ଜ୍ଞାତା, ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସାକ୍ଷୀ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ମୋର ବୋଧ ହେଉଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ ମୁଁ ପୃଥକ ହୋଇଯାଇଛି, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସହିତ ଆଉ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ସେହି ବୋଧ ସ୍ୱରୂପ ମୋର ଯେଉଁ ସତ୍ତା, ମୋର ଆତ୍ମା, ତାହା ତ ଆଉ ବିଷୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ହିଁ ତ ତାହା ହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ, ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ବୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କିପରି ଦେଖିବି? ଏହା ମୋର ଅନୁଭବ ଗମ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି, କସ୍ୟ ଅପି ଅନୁଭୂତ ଅର୍ଥେ ସାକ୍ଷିତଂ ନ ଉପୟୁଜ୍ୟତେ। ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଅନୁଭବ ହୋଇନାହିଁ, ସେହି ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷୀ ଭାବ କାହାରି ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଅନନୁଭୂତ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷିତ୍ୱ ଅଛି କହିଲେ ସାକ୍ଷିତ୍ୱ ଶବ୍ଦଟିର ଭାବର ଉପଯୋଗୀ କଥା ହିଁ ହୁଏ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟତଃ ଯାହା ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାହ୍ୟ ବିଷୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତାହାର ସାକ୍ଷୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଅଛି, ଏହା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଜ୍ଞେୟ, ଜ୍ଞାତା, ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଏକ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ହିଁ ସବୁକିଛିର ସାକ୍ଷୀ। ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଜଗତ ଚାଲୁଛି, କେତେ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରବାହ ଚାଲୁଛି, ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳୁଛି। ଆଉ ଏସବୁର ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଏକମାତ୍ର ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଆତ୍ମା। ତାଙ୍କର ପୁଣି କ'ଣ ସାକ୍ଷୀ ଥିବ? ତାଙ୍କର କୌଣସି ସାକ୍ଷୀ ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ନେତି ନେତି କରି ସବୁ ତ ଉଡ଼େଇ ଦେଲ, ତାହେଲେ ରହିଲା କ'ଣ? ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହି ଯେ ମିଥ୍ୟା ବୋଧରେ ସବୁ ଉଡ଼େଇ ଦିଆହେଲା, ତାପରେ ସେହି ବୋଧ ସ୍ୱରୂପ ସେ ହିଁ କେବଳ ରହିଲେ। ସେ ସବୁ ଅନୁଭବର ସାକ୍ଷୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଭବର ବିଷୟ ନୁହନ୍ତି। କିପରି ସେ ହେବେ? ସେ ହିଁ ତ ସାକ୍ଷୀ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସାକ୍ଷୀ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ 216। ଅସୌ ସ୍ୱସାକ୍ଷିକଃ ଭାବଃ ୟତଃ ସେନ ଅନୁଭୂୟତେ ଅତଃ ପରଂ ସ୍ୱୟଂ ସାକ୍ଷାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟଗାତ୍ମା ନ ଚେତରଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ସାକ୍ଷୀ, ଏହି ଭାବ ମୋର ହିଁ ଅନୁଭୂତି, ସେହି କାରଣରୁ ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟଗାତ୍ମା, ସେ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରବ୍ରହ୍ମ, ପରମାତ୍ମା, ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ଅଛି, ଦେହ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି ପରିଚୟ ନେଇ ତାହାର ଗୋଟିଏ ଅହଂ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଆଉ ସେହି ଅହଂ ବୁଦ୍ଧିର ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜୀବାତ୍ମା କହୁ। ଜୀବାତ୍ମା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାର ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜୀବାତ୍ମାର ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଅଛି? ସେ ନିଜେ ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ସାକ୍ଷୀ ତାଙ୍କର ଅଛି ବୋଲି ତ ଅନୁଭବ ହେଉନାହିଁ। ଅସୌ ସ୍ୱସାକ୍ଷିକଃ ଭାବଃ, ମୁଁ ହିଁ ମୋର ସାକ୍ଷୀ, ଏହି ଭାବ। ଏହା କହି କ'ଣ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଚିନ୍ତା କରେ, ସବୁକିଛି ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଏସବୁ କରୁଛି। ମୁଁ ତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଏ କରାଉଛି? ମୋର ପ୍ରତ୍ୟଗାତ୍ମା ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହିଁ ମୁଁ ଏସବୁ କରିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ କିଏ? ସେ ନିଜେ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ମୋର ଆତ୍ମା ଦ୍ରଷ୍ଟା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଅଛି। ଏହି ଜୀବ ଜଗତ ଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଜାଣୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେହି ଆତ୍ମା ଭାବରେ ମୋର କ'ଣ ଅନୁଭବ ହେଉଛି? ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜଗତର ମୁଁ ଛଡ଼ା କୌଣସି ସତ୍ତା ନାହିଁ। ଏହାର ଅଧିଷ୍ଠାନ ରୂପରେ
ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅଛି। ଏହି ନାମ ରୂପାତ୍ମକ ଜଗତର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ବହୁ ଦେଖୁନାହିଁ, ଏକ ସତ୍ତା ନିଜକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଯେପରି ନିଜର ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛି। ଏହି ସସାକ୍ଷିକ ଭାବ ମୋର ନିଜର ଅନୁଭୂତି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସସାକ୍ଷିକ ଭାବ ୟତଃ ସେନ ଅନୁଭୂୟତେ। ଯେହେତୁ ଏହି ସସାକ୍ଷିକ ଭାବ ମୋର ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭୂତ, ଅତଃପରଂ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତ୍ୟଗାତ୍ମା ନ ଚେତରଃ। ଅତଏବ ପ୍ରତ୍ୟଗାତ୍ମା ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା, ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ମୋର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହୋଇଛି, ମୁଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଛି। ଏକ ଦେବ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଗୂଢ଼। ସେହି ଏକ ଯିଏ ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟରେ ଅତପ୍ରତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ସେ। ଏହିପରି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟଗାତ୍ମା ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାହ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ହିଁ ଏସବୁର ସତ୍ତା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟଗାତ୍ମା ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ପରମାତ୍ମା ସଙ୍ଗରେ ଏକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ସାକ୍ଷୀ। ଏହି ଭାବ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟଗାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ହିଁ, ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହନ୍ତି। ଏହାପରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 217। ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଷୁପ୍ତିଷୁ ସ୍ଫୁଟତରଂ ୟଃ ଅସౌ ସମୁଜିମ୍ଭତେ ପ୍ରତ୍ୟଗ୍ରୂପତୟା ସଦା ଅହಂ ଅହಂ ଇତି ଅନ୍ତଃ ସ୍ଫୁରନ୍ ନ ଏକଧା ନାନାକାର ବିକାରଭାଗିନଃ ଇମାନ୍ ପଶ୍ୟନ୍ ଅହଂଧିମୁଖାନ୍ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଚିଦାତ୍ମନା ସ୍ଫୁରତି ତଂ ବିଦ୍ଧି ସମେତଂ ହୃଦି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ସର୍ବଦା ମୁଁ ଏହି ରୂପରେ ଅନ୍ତଃସ୍ଥରୁ ବହୁ ପ୍ରକାରରେ ଫୁଟି ଉଠି ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଷୁପ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ସକଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଆନ୍ତି ଓ ବିବିଧ ପରିଣାମ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଆକାରରେ ଅହଙ୍କାର, ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରମୁଖ ସବୁକିଛିକୁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ରୂପରେ ଦେଖି ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ହୃଦୟରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଜାଣ। କହୁଛନ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଷୁପ୍ତି। ଆମର ଏହି ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଷୁପ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେହ ଓ ମନର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା, ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପତୟା ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେଗାତ୍ମା ଜୀବାତ୍ମା ରୂପରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବାତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ଏକ, ନାମ ରୂପ ନେଇ ପୃଥକ୍ କରିଛୁ। କହୁଛନ୍ତି ସଦା ଅହମ୍ ଅହମ୍ ଇତି ଅନ୍ତଃ ସ୍ଫୁରନ୍ ନ ଏକଧା। ମୁଁ କରି ବିଭିନ୍ନ ଉପାଧିର ଆବରଣରେ ତାଙ୍କୁ ଢାଙ୍କି ରଖିଛି, ସେ କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ତଃ ସ୍ଫୁରନ୍। ଏହି ସମସ୍ତ ନାମ ରୂପର ଅନ୍ତଃସ୍ଥରୁ ସେ ଫୁଟି ଉଠୁଛନ୍ତି। ନ ଏକଧା, ଏକ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବହୁ ଭାବରେ। ସ୍ଫୁଟତରଂ ସମୁଜିମ୍ଭତେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ନାନା ଆକାର ବିକାର ଭାଗିନଃ, ନାନା ଆକାର ପୁଣି ବିକାର କେତେ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କରି ଅନେକ ବିଶେଷଣ ବସେଇ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଏହା, ମୁଁ ତାହା, ମୁଁ ଏସବୁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କିଛିର ପରିଣାମ ଅଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି। ଇମାନ୍ ପଶ୍ୟନ୍ ଅହଂ ଧିମୁଖାନ୍, ମୋର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏସବୁ ଉପାଧି ଯୁକ୍ତ ହେଉଛି। ମୁଁ ଧନୀ, ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ, ମୁଁ ଜମିଦାର, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୋର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏସବୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏସବୁ କିଛି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ତ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମା ନିକଟରେ ଅଛି ବୋଲି ଏସବୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଚିଦାତ୍ମନା ସ୍ଫୁରତି ତଂ ବିଦ୍ଧି ସ୍ୱମ୍ ଏତଂ ହୃଦି। ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଚିଦାତ୍ମା। ଏହି ଆତ୍ମାରୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ସ୍ଫୁରତି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତଂ ବିଦ୍ଧି, ତାଙ୍କୁ ଜାଣ। ସ୍ୱମ୍ ଏତଂ ହୃଦି, ତୁମେ ଯେ
ମୁଁ କରୁଛ, ସେଇ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ମୁଁ ତାକୁ ହୃଦୟରେ ପରିସ୍ଫୁଟ କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ 218। ଘଟୋଦକେ ବିମ୍ବିତମ୍ ଅର୍କବିମ୍ବମ୍ ଆଲୋକ୍ୟ ମୂଢ଼ଃ ରବିମ୍ ଏବ ମନ୍ୟତେ ତଥା ଚିଦାଭାସମ୍ ଉପାଧି ସଂସ୍ଥଂ ଭ୍ରାନ୍ତି ଅହମ୍ ଇତି ଏବ ଜଡ଼ଃ ଅଭିମନ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ମୂର୍ଖ ସିଏ ଯେପରି ଘଟର ଜଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଦେଖି ତାକୁ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରେ, ସେହିପରି ଯାହାର ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧି ସେ ଭ୍ରମବଶତଃ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଭୃତି ଉପାଧିରେ ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡ଼େ ତାକୁ ହିଁ ମୁଁ ବୋଲି ଧାରଣା କରେ। ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମାରୁ ହିଁ ଯେ ସବୁକିଛି ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଏହା ତୁମେ ବୁଝ। ବାସ୍ତବରେ ତୁମର ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଚିହ୍ନୁ ନାହଁ, ଉପାଧି ଯୋଗୁଁ ବିକୃତ ରୂପରେ ଦେଖୁଛ। ଏହା ହିଁ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଘଟୋଦକେ ବିମ୍ବିତମ୍ ଅର୍କବିମ୍ବମ୍ ଆଲୋକ୍ୟ ମୂଢ଼ଃ ରବିମ୍ ଏବ ମନ୍ୟତେ। ଘଟରେ ଜଳ ରହିଛି, ସେଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡ଼ିଛି। ବିମ୍ବିତମ୍ ଅର୍କ, ସେହି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ବିମ୍ବମ୍ ଆଲୋକ୍ୟ ମୂଢ଼ଃ ରବିମ୍ ଏବ ମନ୍ୟତେ। ଯିଏ ମୂର୍ଖ ସିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାବୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ହିଁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ନିର୍ବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଛାୟାକୁ ଦେଖି କାୟା ବୋଲି ଧରି ନେଉଛି। ତଥା ଚିତ୍ ଆଭାସମ୍ ଉପାଧି ସଂସ୍ଥଂ ଭ୍ରାନ୍ତ୍ୟା ଅହମ୍ ଇତି ଏବ ଜଡ଼ଃ ଅଭିମନ୍ୟତେ। ଚିଦାଭାସମ୍, ଚିତ୍ ମାନେ ଚୈତନ୍ୟ, ତାହାର ଆଭାସ ମାନେ ଛାୟା ବା ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ମୋର ଆତ୍ମାର ଛାୟା ବା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସେହି ଉପାଧି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। କେଉଁ ଉପାଧି? ମୋର ମନ, ମୋର ବୁଦ୍ଧି, ତା ଉପରେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡ଼ିଛି। ଭ୍ରାନ୍ତ୍ୟା, ଭୁଲ କରି, ଅହମିତି ଏବ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ମୁଁ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି। ଦେହଟିକୁ ମୁଁ ମନେ କରୁଛି, ମନକୁ ମୁଁ ମନେ କରୁଛି, ବୁଦ୍ଧିକୁ ମୁଁ ମନେ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବରେ, ତାଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଦେହ ମନ ଏସବୁ ଦେଖି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଜଡ଼ଃ ଏବ ଅଭିମନ୍ୟତେ। ଜଡ଼ ବୁଦ୍ଧି ଯାହାର ସେ ହିଁ ଏପରି ମନେ କରେ। ଜଡ଼ ବୁଦ୍ଧି ନହେଲେ, ମୂର୍ଖ ନହେଲେ ମୁଁ ଏପରି କେବେ ହେଲେ ମନେ କରିନଥାନ୍ତି। ମୋର ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡ଼ି ଆମର ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି ଚୈତନ୍ୟମୟ ମନେ ହେଉଛି। ଉପମା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ମନେ ହେବାଟା ଜଳରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖି ତାହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରିବା ପରି ମୂର୍ଖତା। ଜଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଦେହ ଓ ମନକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭୁଲ କରୁ। କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏପରି ଭୁଲ କରନ୍ତି? ନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କେତୋଟି ଶ୍ଲୋକରେ ସେହି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 219। ଘଟଂ ଜଳଂ ତଦ୍ଗତଂ ଅର୍କବିମ୍ବଂ ବିହାୟ ସର୍ବଂ ବିନିରୀକ୍ଷ୍ୟତେ ଅର୍କଃ ତଟସ୍ଥ ଏତତ୍ ତ୍ରିତୟ ଅବଭାସକଃ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶଃ ବିଦୁଷା ଯଥା ତଥା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି ଘଟ, ତା ଭିତରର ଜଳ ଓ ସେହି ଜଳରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ଏହି ସବୁ କିଛିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯିଏ ବିଦ୍ୱାନ ସେ ଏହି ତିନିର ପ୍ରକାଶକ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖି ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକାଶକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଘଟ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ରହିଛି, ଦିନରେ ସେଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡ଼ିଛି। ଆମର ଦେହ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଘଟ ଓ ଆମର ଯେଉଁ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି ବା ବୁଦ୍ଧି ତାହା ଜଳ ସଦୃଶ। ସେହି ଜଳରେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡ଼ିଛି। ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ ଆତ୍ମାର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡ଼ିଛି। ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ କହେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ମସ୍ତିଷ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମସ୍ତିଷ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର କ୍ରିୟାଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେ
आमे देखिबाकु पाऊ शुणिबाकु पाऊ किंतु आमर मस्तिष्क संपूर्ण सुस्थ थिले मध्य आमे जेतेबेले अचैतन्य होई पडू सेतेबेले आ शुणिबाकु पाऊ नाहु चक्षु खोला थिले मध्य देखिबाकु पाऊ नाही ताहले चैतन्य कौन मस्तिष्कर अंतर्गत नुहे विज्ञान कहे ताहा नुहे चैतन्य मध्य मस्तिष्क रे ही अछि किंतु किपरि भाव रे अछि ताहा एपर्यंत बुझा जाय नाही वेदांत शास्त्र कहंती मन बुद्धि इत्यादि जड़ किंतु आत्मार चैतन्य रे चैतन्यमय बोली मन हुए यह ही उदाहरण दे कहउछंती घटं जलं तत्गतं अर्क बिंबम घट मध्य रे जल रही से अर्क अर्थात सूर्यर प्रतिबिंब पड़ी विहाय सर्वं विनिरीक्षते अर्कः सबकि त्याग करी सूर्य को देखा हेब सबकि माने घट जल और सूर्यर प्रतिबिंब ये तीनोटी को त्याग करी ए गुड़िकर अवभाषक अर्थात प्रकाश तटस्थ अर्थात उपाधि वर्जित स्वयं प्रकाश सूर्य को देखा हेब नेति नेति करी त्याग करुछि मु घट चाहे नाही जल चाहे नाही जल रे जो अर्कबिंब देखुछि ताकु मध्य चाहे नाही आकाश रे जो सूर्य ताकु देखिबी ए सूर्य ही त्रितय अर्थात घट जल और सेथिरे प्रतिफलित अर्कबिंब ए तीनोटी को प्रकाश करुछंती मु ए तीनोटी को चाहे नाही ए तीनोटी को जे प्रकाश करुछंती सेही स्वयं प्रकाश सूर्य को चाहे जो आत्मा रे आइ माने आत्मवान होइछु जे स्वयं प्रकाश सूर्य परी तांको ही चाहे अन्य किछि चाहे नाही घट जल अर्कबिंब ए गुड़िक सब उपाधि तटस्थ होउछंती उपाधि वर्जित सूर्य जो माने विद्वान से माने कौन करती से माने देह मन बुद्धि ए गुड़िक जे अनित्य उपाधि मात्र यह विचार करी बुझंती तापरे ए गुड़ी को नेति नेति करी त्याग करी से उपाधि वर्जित स्वयं प्रकाश ज्योति स्वरूप आत्मा को देखा पाती। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत्।